morning. And we see that many people go through the experiences of night time. But and result of that, I looked into the Word of God to understand what does night time mean. In the Word of God, you see night time mentioned many times. But just keeping night right there, I looked into what are the depths of night mentioned. There are three portions that came to my mind which I would like to share before you. There are three things that happened in the depth of night. And one thing happened in the old. And one thing might happen in the present. And the third thing might happen in the future. I want all of you to follow me as this message goes along. And the depth of the night is the last hour of the day. It is what the old day ends and the new day begins. That midpoint is known as midnight. And in military time, right after the 24th hour ends, the first hour that the next day starts is known as midnight. I would like to share with you what happened during the midnight, three things that happened from the Word of God. Exodus chapter 12 verses 29 onwards. What we just read here is very familiar to all of us. It is the time that the Israelites were in Egypt. They were slaves for many years in Egypt. They're crying unto the Lord, knowing that they needed deliverance. What we read here is the deliverance that God sent them. And we see that this midnight is known as the midnight of redemption. And we see on the 10th day that all the families should take a go. We see that the sheep should be without blemish and it should be a male. We see that up until the 14th day you need to keep it safe. You see that you have to cut the sheep and take its blood and put it upon the door handles. And then in verses 12 you see that God is going to walk through the aisles of the home. But it is not just that I walk through it, but I will
I studied in college in Mavelika. അത് CSI മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. And it was run by CSI management. ആ ഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. The majority of the students were Christians. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ട്. There are 4 people sitting on the same bench in the class. ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് അലക്സ് എന്നാണ്. The first person's name is Alex. ഈ അലക്സ് അല്ല, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. And he is working as a medical doctor right now. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഭാസ്കരൻ എന്നാണ്. And the second person's name is Bhaskaran. ഞാൻ കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. After leaving college, I did not know what happened to him. മൂന്നാമത്തെ ആള് ഈ എളിയവനായ ചാക്കോയാണ്. And the fifth person was the simple man, Pastor Jackal. അതിനുശേഷമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരു ദാനിയേലാണ്. And the fourth person was this Daniel. ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഭൂരിപക്ഷവും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. And amongst the 4 of us, most of us were Christians. എന്നാൽ എനിക്കൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. But I had a thought. ഈ ഭാസ്കരനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. I like to walk along with this ആ Bhaskaran. ഭാസ്കരൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ആ തമാശയൊക്കെ കേട്ട് രസിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. It was very good to have fellowship with him, to listen to his jokes. ഈ ഞാനും അലക്സും ഡാനിയലും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന പേരിനോട് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. Me, Alex, and Daniel, because we were Christians, we had a good God in us. ഈ ഭാസ്കരനോട് ഹിന്ദുവാണ്, അവനവന്റേതായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയാണ്. This Bhaskaran, he was a Hindu, but he had his own lifestyle. ഞാൻ എന്നാലും ഭാസ്കരനോടുകൂടെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But many times I befriended Bhaskaran. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ ഇപ്രകാരം പരിചയമായിട്ടുണ്ട്. And regarding this, I thought like this. ഇപ്രകാരം ആടിനെ ആൾത്തെ കട്ടളമേലും കുറുമ്പടിമേലും ഒക്കെ രക്തം തെളിച്ചിട്ട് And after putting this blood of the sheep upon the mantle of the door, ഞാനും അലക്സും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി വീടിനകത്ത് പാർക്കാണെന്ന് വെക്കട്ടെ. me and Alex are inside one family, inside this one house. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു. And a thought came to my head. എന്റെ അടുത്ത സ്നേഹിതനാണല്ലോ ഭാസ്കരൻ. Oh, my dear friend Bhaskaran. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പനിമിഷത്തേക്ക് ഭാസ്കരനുമായി ചങ്ങാത്തം പിടിപ്പാനായിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് So വിചാരിച്ചു. let me have fellowship with him. Let me get out the door and meet him. ഞാൻ ഭാസ്കരന്റെ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. I can imagine that I opened the door and went to his house. ഭാസ്കരന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഹാരനെ കടന്നു It വന്നത്. is when I'm sitting in the house of Bhaskaran that the angel of death comes through. അപ്പോൾ സംഹാരം പറയത്തില്ല, ചാക്കോച്ചനാണല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. And the angel of death will not say, oh, Pastor Jacko is there. സംഹാരം നോക്കുന്ന അടയാളമുണ്ടോന്നാണ് നോക്കുന്നത്. What he looks is there the blood upon the door. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലെ അടയാളത്തിന്റെ കീഴിൽ നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. Dear child of God, as long as you are within the blood of the sign of God, you do not have to fear. അവിടെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തേയില്ല. As long as you are there, your salvation will not be lost. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം നീ പോയി കഴിയുമ്പോൾ, But according to your own wishes, if you open the door and leave, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ when you go your own way, രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരുമില്ല. there is no guarantee that your salvation will be still there. ദൈവത്തിന്റെ പരിണാമം നമ്മളുടെ സ്തോത്രം. May the blessed name of the Lord be ഇനി glorified. ആരും അതിന് സംശയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. I don't think anyone is going to be confused in that matter. അവരങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുവാൻ തൊട്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. And so they stayed within the house. ഒരു ലേഖനം നാം പ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. We're reading the book of Corinthians like this. 7 വാക്യപ്രകാരമാണ്. Chapter 5, verses 7. നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് മറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And our lamb of Passover has been slain. അത് ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. And it is Christ. പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. The book of Peter we read like this. കർത്താവ് പിതൃവാരപരമായി നമ്മളെ നടത്തുന്നത്. And from all the backsliding ways that we had in our lives, അങ്ങനെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നും വെള്ളിയും ഒന്നുമല്ല. it is not through gold and silver that you have been redeemed. ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തനിമിത്തമാണ്. It is because of the blood of Jesus Christ that we all are redeemed. എനിക്ക് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തമാണ്. Oh, if you and I have anything to say in our life, it is because of the precious blood of Jesus. ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചത്. Oh, it is because of the blood of Jesus that you and I were redeemed. അങ്ങനെ വിശ്രമികളായിരുന്നവർക്ക് പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് കഴിയും. Those who are in Egypt like that can sing so. അവർ പ്രകാരം പാടിയെന്ന് പാടിക്കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ I വിചാരിക്കുന്നത്. probably think that they sung like this. കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം എങ്ങനെത്താൽ മറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ക്ഷണത്തിലെന്ന്. And they probably say that because of that great blood of the Lamb, I was rescued and therefore I am saved. അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും പാടിക്കാണും. They probably sang like again. പലപ്പോഴും ഞാനിനി അടിമയല്ല, പരമസിയോൻ ഞാൻ അന്യനല്ല. I am no longer a slave to Pharaoh, but I have my eternity in Zion. ഒന്നാമത്തെ അർദ്ധരാത്രി വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അർദ്ധരാത്രിയാണ്. The first midnight is the midnight of redemption. എന്നെ നിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്ന ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ I സ്തുതിക്കുന്നു. thank God for the great privilege He has given us because of that. ഒരു സ്ത്രീയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ബാധ എടുക്കുമ്പോൾ, And when in the same street as you live together in one house, when the firstborn is struck, അവിടെ ഹത്യകാരന്മാർ ദാരുണമായി വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, when the angel of death strikes the firstborn in that house,
that you ought to get. അത് നിന്റെ ജോലിയിലായിരുന്നാലും Whether it be in your work, നിന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നാലും whether it be in your house. അത് ഭാവിക പലിശയടക്കം മടക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം There സേവിക്കുന്നത്. is a God who can return that, including the ഈ interest. 400 വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന്റെ വേതനവും അതിന്റെ പലിശയും കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And they have gotten all that they ought to receive for the 400 years and more. നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം എത്ര വലിയ ദൈവമാണെന്ന് അറിയാമോ? You know God is a hope right here. നീ ഏകനാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി ആരും പറയാനില്ലെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാലും And even though you think that you are alone, there's no one there to നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗമുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് ഇന്ന് വായിക്കാൻ be reminded that there is a heaven that works for you. ഒരു Hallelujah. കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. Let me tell you one thing, and wait for the time of God. നാം നമ്മുടെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നാം മുതിർന്നാല് And if you go according to your time, നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് let പറയാം. me give you one analogy. ഞാൻ ഈ കാർബോണിൽ കയറിയിട്ട് 29 വർഷമായി. And I've been there for 29 years. ദേവക്കുട്ടി ബ്രദറിന്റെ ബോസായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And Daniel George was my boss many ഞാൻ times. പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. And he knows what I'm going to ഈ speak. 29 വർഷത്തിനകം ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് പൈസ തന്നെന്ന് ഞാൻ കാർബോണിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. And for 29 years, not even once I said that, please give me money. എനിക്കൊരു റൈസ് തരണമെന്ന് ബോസ്മാരോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. I've never asked my boss, please give me a raise. എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിനേക്കാളും ഉപരിയായി ദൈവം പലപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ട്. But I know that more than what my mind can attain, my God gave me. ആ ആവശ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. And I've done nothing else but pray about it. എന്റെ നിന്റെ ആവശ്യം നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. And God knows your needs very well. That's the God whom we serve. എന്റെ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ അവഗണിപ്പാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല. God will not let others plunder what is owing to you. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോട്ടെ. Go forward. ഞാൻ രണ്ടാമതായി നാം കാണുന്ന അർദ്ധരാത്രി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലാണ്. The second midnight that we see in the Word of God is in Acts. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Acts chapter 16, verses 25. അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു. ആമേൻ. കടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. മുമ്പിലുള്ള സമയത്തിന്റെ പരിധി കൊണ്ട് വിശദമായി പറയുവാൻ സമയമില്ല. I do not want to go in detail. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും ശീലാസും കൂടി കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അവർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ്. We see that Paul and Silas were working in the vineyard of the Lord. 15-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ബർന്നബാസും മർക്കോസും ഒരു ടീമായി പോകുന്നതായിട്ട് വായിക്കുന്നു. We see that in chapter 15 was Barnabas and Mark, they go as a team. അടുത്ത ടീമായി നാം കാണുന്നത് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയുമാണ്. The next team that goes out is Paul and Silas. അവിടെ അവരെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായ സമയത്ത് As they were going forward in ministry, അവർ ട്രോവാസിലായിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസിന് ഒരു വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു. when they were in Troas, Paul received a vision. ആ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൗലോസിന് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടായി. And Paul receives a vision from God at night. അവൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചത്. And this is what he sees in his vision. മക്കതോന്യക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ വന്ന് സഹായിക്കണമേ. A man from Macedonia says that comes to him and says that please help me. ആ വെളിപ്പാടിനെ പറ്റി തന്റെ സഹോദരനായ ശീലാസിനോട് പങ്കുവെക്കുവാനിടയായി. He takes this vision and shares that with Silas, his brother. അങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിച്ച് ആ വിളിയുടെ അനുസരണമായി മുമ്പോട്ട് പോകുക. And according to the vision that he received, they're going forward with it. അവിടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര അവർ ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിലെത്തുവാനിടയായി. And in their journey, they come to Philippi. ആ മക്കതോന്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിലിപ്പിയ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. Philippi is a part of Macedonia. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു പോകുവാനായിട്ടിടയായി. And as they were traveling through Philippi, they were looking for a place to sit and worship. പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമൊന്നും അവർ കണ്ടില്ല. They did not see any good place for അവർ worship. പുഴവൊക്കെ തിരിപ്പാനിടയായി എന്നോട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. And we see that they sat by the bed. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന ലിജിയോട് ചില സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കാനിടയായി. As they were sitting by the shore, there was a person by the name of Lydia, and they shared the gospel with her. ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയം തുറക്കുവാനിടയായി. As the word of the Lord was spoken, God opened Lydia's heart. പൗലോസിനെ ശീലാസിനെ ഭവനത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുവാനിടയായി. And she received Paul and Silas into her home. തുടർന്ന് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ And when you read the next chapter, അവർ എതിർപ്പെടുന്നത് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തെ സ്ത്രീയുമായിട്ടാണ്. and you see a person that has vision, and they see her. അവള് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് പറയാണ്, ഈ ദൈവദാസന്മാരാണ്, അത്യുന്നതരായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്. And this visionary says that these two people are from God. They have the presence of God with them. അവരെ രക്ഷാമാർഗ്ഗം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നവരാണെന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. And this visionary says that they give you the moment of truth. They give you the way of truth. Listen to them. അത് പറഞ്ഞ് പൗലോസിനെ മോഷിപ്പിച്ചു. And after saying that, Paul got so frustrated with this ആ person. പൗലോസ് ആ വെളിച്ചപ്പാടത്തെ
അവര് പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യമാണ്. She said a good thing. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. And she's introducing them as they are the children of God. രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെയാണ് അവള് പറഞ്ഞത്. She said that they will let you know the way of the truth. എന്തിനാ അവളെ ശാസിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. I'm probably thinking, why did you rebuke her? നല്ല കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്. Didn't she say a good thing? പൗലോസ് അതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. But Paul did not wish any of സീലാസ് those. അതും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. Silas did not wish any of അവളുള്ള those. ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു. They rebuked the demon that was in her. പിന്നെ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Then the problem started to occur. അവളുടെ ലാഭത്തിന്റെ ആശ പോയിപ്പോയെന്ന് കണ്ടിട്ട് And when she understood that what she had was gone from ഈ her, സ്ത്രീകളുടെ യജമാന്മാർ ഈ പൗലോസിന് ശിലാസിനെതിരായി ഉയരുവാനിടയായി. the master of this woman started working against Paul and Silas. അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാനൊക്കെ നമ്മുടെയായി. They started being bound. അവരുടെ വസ്ത്രം അടിച്ചിരുവാനൊക്കെ നമ്മുടെയായി. They started tearing both their clothes. അവിടെ വായിക്കും വളരെ കോലുകൊണ്ട് വളരെ അടിപ്പിക്കാനിടയായി. As we read here, we said they were beaten by sticks. എന്നിട്ട് അവരെ തടവിലാക്കുവാനൊക്കെ നമ്മുടെയായി. And after that, they were in prison. അവരെ അവരുടെ കാലത്തിലിട്ട് അകത്തെ തടവിലാകെ ആക്കുവാനിടയായി. The legs were changed and they were put back in the prison. ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയാണ്. I'm thinking like this. പൗലോസാണല്ലോ അവിടുത്തെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. Paul is the leader here. പൗലോസാണ് ആ സ്വപ്നം കണ്ടത്. Paul is the one who saw the vision. പൗലോസാണ് ഒരു മാസിഡോണിയൻ കോഡ് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. Paul is the one who saw the vision from Macedonia and went through. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശിലാസിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. And he probably shared all that with Silas. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ്. I think about it like this. ശിലാസ് വന്നിട്ട് പൗലോസിനോട് ഒരു വിഷയം ചോദിക്കുകയാണ്. And Silas probably went to Paul and says like this. അച്ഛൻ പൗലോസേ, Hey Paul, സഹോദരാ, hey brother, അന്ന് രാത്രി നീ ആ ദർശനമൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. and is it true that you saw a vision that night? ആ ദർശനം കണ്ടത് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്ഥലവും നമ്മൾ ചലനിച്ചു വന്നപ്പം ആ പുഴയുടെ പക്കത്തൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ട് വരുമായിരുന്നു. If you saw the vision, if it was true, why did we have to sit on the shore for prayer? ആ ദർശനം ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്? If that vision was true, why did all this happen to us? നമ്മളെ സഹായിക്കാനായി പിടിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് നമുക്ക് അടിയൊക്കെ കൊണ്ടത്? And in order to help us, why did we receive beating instead? നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ദർശനം കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കാലഘട്ടത്തിലായി? You saw a vision that could help us, and why are we now in prison? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാല് ആപത്തിലാവുകയായിട്ടുണ്ട്? Why are our legs chained? അല്ലെ പൗലോസ്, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ആ കണ്ട ദർശനം ശരിയാണോ? Hey Paul, I have a question. Maybe you did not see the vision. ഇന്ന് പലർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാ. Many people are like this ആ today. ദർശനത്തെ പറ്റി സംശയമാണ്. They are doubting the vision that God gives them. പിന്നെ പ്രവചനത്തെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ട. You don't have to talk about any of the prophecies. അവൻ സംശയിക്കുന്നവരൊക്കെ സംശയിച്ചോട്ട്, സംശയിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Everyone that doubts, it's okay. And everyone that does not doubt, praise be to God. എന്നാൽ ശിലാസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാണത്തില്ല. But probably Silas did not ask like that. അടുത്തത് വായിക്കുന്ന അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ. Oh, next you read that they sat together and worship God. Praise the Lord. Hallelujah. അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിരുന്നു. They started worshiping God. ദൈവത്തെ
ബന്ധുക്കോസിൽ വന്നത്. We came because we loved the worship that was in there. ചില നാൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പാസ്റ്റർ ഇപ്രകാരം പറയാനിടയായിട്ടുണ്ട്. A pastor a few times before he said like this. കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെ ബന്ധുക്കോസ് ആരാധനയിൽ കടന്നുപോയാല് And if you go to Pentecostal worship a couple of years ago, അന്യഭാഷ പറയാത്തവർ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കാണുന്നു. there's only one or two people that does not speak in tongues. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരാധനയിൽ കടന്നുപോയെന്ന് വിചാരിക്കാം. But now if you go for Pentecostal worship, രണ്ടോ മൂന്നോ പേരേ ഉള്ളൂ മറുഭാഷ പറയുന്നത്. there's only one or two people that actually say speak in tongues. ആരാധന മധ്യത്തിൽ അവരാരെങ്കിലും ഒരു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ And in the worship, if any one of them actually do speak in tongues, എല്ലാവരും മറുപടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇവൻ ആരാണായി പറഞ്ഞത്. everyone looks back to find out who is our speaking in tongues. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കോസ് അപ്രകാരമായി Our Pentecostal believers being like this. ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ട ദൈവം. God is calling for spiritual worship. അഭിഷേകത്തിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു. God is calling for worship and anointing. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊന്നും കേൾക്കാനേ ഇല്ല. But today, none of that is to be found. പൗലോസ് ശീലാസ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. Paul and Silas worship God. അതൊന്നും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതല്ല. And these gods, all the prisoners, they did not receive the Holy Spirit. എന്നാൽ പൗലോസ് ശീലാസ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. But Paul and Silas, they started worshiping in God. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? You know what happened? ആരെങ്കിലും പ്രമാണിക്കാൻ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി എന്ന്. And everybody in the God talk and everybody ran away. എന്നിട്ട് വാളുകൂടി തന്നെത്താൻ കൊല്ലാനായിട്ട് വിചാരിച്ചു. And they started removing the sword to kill themselves. എന്റെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ്. I thought like this. വേറെ വല്ലൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചേ. If there was somebody else, they would have thought like this. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ അടിച്ചിട്ട് And they beat me without no reason. വളരെ വേഗമാനത്തിന് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ട് And they have hurt me so much bodily. അകത്തെ കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ട് They put me in the inner prison. അന്ന് കാല് ആമത്തിലിട്ടിട്ട് And they chained my legs. ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലയോ? And haven't you done all this? ചാവനെ ചാവട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. If you want to die, go ahead and die. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. But that's not what Paul said. നിനക്കൊരു പ്രയാസം നീ വരുത്തരുത്. And he said that don't harm him at നീ all. ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത്. You shouldn't do any harm to him. എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. We are all here. അപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്നത്, That's when he asked, യജമാനന്മാരെ, dear masters, ഞങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം? what should we do to attain salvation? ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. We go forward. ദൈവത്തിന്റെ പൈതല്, The child of God. ദൈവം ഒരുപക്ഷേ നീ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാക്കുന്നത് Maybe God puts you through such situations in life. കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെ കുടുംബത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Maybe it's because you might have to rescue the God and his family. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ടേക്കാം. There might be few people who are praying ദൈവമേ, here. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു? Oh Lord, why am I going through like എന്തുകൊണ്ട് this? എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? Why are these problems in my life? കർത്താവിന് ആലോചനയുണ്ട്. But God has a purpose. ദൈവത്തിന് അതിന് വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. God has a great plan. എന്നെ കുറിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. God wants to bring certain people through you. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ പാടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. And amongst that situation, you have to learn how to അതിന് sing God. പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. There's somebody so that we can pray in that ഞാൻ situation. വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകട്ടെ. Let's go forward again. ഒടുവിലത്തെ അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് The last midnight that we see, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യമാണ്. Matthew chapter 25, verses 6. വായിച്ചിട്ട് വായിക്കാം. അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു. അവനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെടുവീനെന്ന് ആർപ്പുവിളിയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു. മതി, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അർദ്ധരാത്രിക്ക് മണവാളൻ വരുന്നു, അവനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെടുവിനെന്ന് ആർപ്പുവിളിയുണ്ടായി. Here's the bridegroom, come out to meet him. There was a cry at midnight. അവിടെ വലിയ അർദ്ധരാത്രി കാണുന്നു. And we see a midnight right here also. ഒന്നാമത്തെ അർദ്ധരാത്രി വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ The first midnight was midnight of deliverance. രണ്ടാമത്തെ അർദ്ധരാത്രി വിടുതലിന്റേതായിരുന്നു. And the second midnight was the midnight of deliverance. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ അർദ്ധരാത്രി ആർപ്പുവിളിയുടെ അർദ്ധരാത്രിയാണ്. The third midnight, you see that there is a great cry. നമുക്കറിയാം, 10 കന്യകമാരുടെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. We know the story of the 10 virgins. നമ്മുടെ സൺസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയാം. All our Sunday school children also know that 5 പേര് ബുദ്ധിയുള്ളവര്, 5 പേര് ബുദ്ധിയുള്ളവര്, all these 10 virgins were smart. 5 പേര് ബുദ്ധിയുള്ളവര്, All 5 virgins were smart. 5 പേര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്. And 5 virgins were foolish. ബുദ്ധിയുള്ളവര് പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു. These 5 wise virgins, they took oil in their plate. അവര് വിളക്ക് കൊടുത്തു. And they took their lamp. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് വിളക്കെടുത്തു. These foolish people, they took their lamp. എന്നിട്ട് എണ്ണ എടുത്തില്ല. But they did not take the oil. എന്നിട്ട് വായിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മയക്കപ്പെട്ട് ഉറങ്ങാനിടയായി. And then we see that all of them were dizzy and they started sleeping. അർദ്ധരാത്രിക്ക് മണവാളൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി. At midnight there was a cry, here comes the bridegroom. അപ്പോഴെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു. Everyone woke up. ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരും ഉറങ്ങും. And when people are sleeping, everyone's sleeping. കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങി തിരിച്ച നാളത്തെ എന്തൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു. Some people say that the time that I got up from the Lord, it was so much. മയക്കൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാന്ന് പറയും. Now I'm a little sleepy. അത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. It is okay, sometimes that happens. എന്നാൽ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നവരവര്. But these people, they get up when they hear the sound. ആർപ്പുവിളി കേട്ടപ്പോൾ ഉണർന്നു. When they heard the cry, they got out. എന്നിട്ട് അവർ വിളക്ക് തെളിച്ചു. And they started lighting their lamps. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് നോക്കി. The
ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. These wise people, they did something. അവർക്കുള്ളത് അവർ കൊടുത്തില്ല. They did not give what they had. ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്, If it was the day of today, they would have said, അയ്യോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുക. oh, you are telling that you're going to heaven. ഇച്ചിരി രണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്ത പാർട്ടികളാ. And these people, a little oil I asked and they did not give me. ഇച്ചിരി രണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് അതുപോലും തന്നിട്ടില്ല. I have asked a little oil, they did not give me. ഇതൊരാൾ പറഞ്ഞ് നടക്കാം. Are you saying that you're holy? സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുക. Are you ready to go to heaven? നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? Are you understanding what I'm saying? എനിക്കുള്ള ഇച്ചിരി നിനക്കല്ല ഞാനെങ്ങനെ പോകുന്നത്? And if I give you the little that I have, how will I go? അത് തന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. And it doesn't matter that if you have anything towards me. നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് കാത്ത് പിടിച്ചു കൊള്ളാം. And whatever we have, the oil that we have, let us be safe from that. സഭാപ്രസംഗിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സഭാപ്രസംഗിയിൽ In Ecclesiastes, we read like this. തലയിലെല്ലാം പ്രയാതിരിക്കട്ടല്ലോ. And let the oil in your head never diminish. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല. What we need is nothing else. നമുക്ക് ഒരു സഭ തന്നു. God has given us a church. നമുക്ക് ആരാധന ഹോൾ തന്നു. God has given us a great worship place. പറക്കിലോട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ്. God is going to give us a great parking lot. ആത്മാക്കളെ ദൈവം തരും. God will give us saints. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എണ്ണയാണ്. What we need is the oil of anointing. What we have left is the oil of anointing. What all of us need is the oil of anointing. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray for that oil. Hallelujah. എബ്രഹാം സാറിന്റെ ജീവചരിത്രമായി പറയുകയാണ്. I was reading from the life history of Pastor K. Abraham വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. for many years ago. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. There's many things that he wrote, something like this. കൺവെൻഷന് വലിയ പന്തലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. And they put up the tent for the Kumanak convention. കൺവെൻഷൻ പന്തലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനേക സഹോദരന്മാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And there are many people helping put up the tent. അതിലൊരു സഹോദരൻ വളരെ മാനവനായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. And there is this one person, he's very saddened. ആ കയ്യപ്പ സാധനം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. Pastor K. Abraham, he comes in front of him അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു. and started observing each and every one of them. എന്നിട്ട് ആ സഹോദരന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു, He comes to the brother and asks, നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? brother, what happened to you? സന്തോഷത്തോടെയല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. You're not so happy. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. Do one thing. അവിടെ സഹോദരന്മാർ കാത്തിരിക്കുകയോ നടത്തുന്നുണ്ട്. There is a watchman prayer there. അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പോയി ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക. Therefore go there and receive the Holy Spirit. പന്തലിടുന്നതിനും വലുതാണ് ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത്. It is more important than putting up the tent that you receive the Holy Spirit. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാനും വളരെ പ്രധാനമാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത്. Oh, it is more important than the parking lot that each one of us receive the Holy Spirit. എല്ലാവരും എന്നോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല. Even though all of you quarrel against me, I don't care. എന്നെ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. I also tell Pastor that don't worry about me sharing the message. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എണ്ണയാണ്. Yes, children of God, what we need is the oil of the Holy Spirit. എല്ലാം ഉണ്ടായാൽ സത്യത്തിൽ And no matter what else you have, you will not go to heaven. ഇതിനോടുകൂടെ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. And along with the lamb, you need to have the oil in your lamp. രാത്രി വരുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. Oh, there is a midnight that will come in our life. എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുക. Oh, there is a time that the bridegroom will come. രാത്രി ഇന്നാണെങ്കിൽ, If tonight is that midnight, രാത്രി ഇന്ന് രാത്രിയാണെങ്കിൽ, if tonight is that midnight, എടുക്കപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവനെ കൂടുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുമോ? and will we be amongst the wise that will be taken up with the bridegroom? വർഷം തീരാറായി. The year is going to ഇനി end. ഒരു മാസം മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. Oh, there's only one more month. നമ്മുടെ താല്പര്യം ഒന്നായിരിക്കട്ടെ. What is our wish? എനിക്ക് ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. Oh, we need the Holy എനിക്ക് Spirit. കൃപാവരം പ്രാപിക്കണം. We need to receive again. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ ധരിക്കണം. We need to live according to the way of God. കർത്താവിനോട് പ്രയോജനപ്പെടണം. I want to be useful for my Lord. ഒന്നും എനിക്ക് I വിഷയമല്ല. don't care about anything else. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. That to be our desire. സഭയായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കാം. As a church, let us submit ourselves to receive എന്റെ this. മുമ്പിൽ സമയമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഇവിടെ Due അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. to the lack of time, let me cut short here. പാട്ടുകാരൻ പ്രകാരം പാടുവാൻ തൊട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Avoid saying like this once. ഹല്ലേലൂയ. പാടുന്നവര് ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് Let us stand together and sing this song together. സഹായിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കുന്നു. And please, those who sing, please come forward and help us. എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? നിർമ്മലമാം നീ വസ്ത്രം നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?